से 2 दिन हो जाइए से कबाट खोला जाऊना कौन कर कौन हेले कौन ना। ओं नमो भगवते केशव चंद्राय ओं नमो भगवते सुकांति सुताय ओं नमो भगवते जदुनंदनाय। विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ फितिज्योति आश्रम सोनक्षेत्र महंगा कटेके आमे आसी पहुंची जाइछु। आमे आपण मानकु विगत कार्यक्रम रे जणाइथिलु कलिर ए अंतिम समय रे युगानुवाद को लक्ष्य करी युग पुरुष ओडिशा राज्यर कटक जिला अंतर्गत महंगा ब्लॉक बगार ग्राम रे आविर्भाव होइतिले एवं आविर्भाव हेबा परठारु प्रभु विश्वबक्षे अनेक हजार हजार कोटि कोटि लीला करथिले। आमे पूर्वरु जहा प्रभुंकर लीला संपर्क रे आपण मानकु जणाइथिलु आश्रम ब्रजवासी प्रभुंकर बाल्य सखा विपिन भाई महाशंकर ठारू आज आमे पुनर्बार तांको सह भेट करिछु। आपण मानकु ए जरिया कुलिया स्पिरिचुअल चैनल माध्यम रे से पूर्ण परम ब्रह्मंकर लीला संपर्क रे आउ थेरे आमे आलोचना करबा भाईंको ठारू। विपिन भाई गुरुस्वामी प्रणाम। गुरुस्वामी आपण तो पूर्वरु प्रभुंकर लीला संपर्क रे किछि कहितिले आज भी आम मानक हृदय रे सेही प्रभुंकर लीला सुनिया पई आग्रह आ उद्दीपना जागृत हेछि। पूर्वरु बाकी थिबा से प्रभुंकर लीला संपर्क रे आउ टिके आलोचना करिया पई आपनकु निवेदन करछु। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रिय सुदर्शन भाई आज्ञा आपण तो निश्चित जानी आपण अनेक लीलार आपण को कही तेणु आम बर्तमान गोटे आपण कथा अनुसार गोटे लीला कहूँ आज्ञा मुझे शास्त्र अध्ययन करूनी वेद वेदांत मुझे जाने मु केवल अनुभूति भी कहूना और अनुभव कथाटा कहूँ सत कथा कहीं न कहवा जे से एत बड़ प्रभु सत्य कौन कह जाए मूल लाଗୁଥିଲେ गोटा बड़ कथा हाँ किंतु आपण मान से कौन ना नथिबो सत न मिछ हाँ से कौन ये एडे बड़ प्रभु आसते कौन ये पखाल शाग खाऊले भर्ता खाऊले यहाँ आपण मान केमती लगुता ना यहाँ यथार्थ सत्य जितेबले बापा देहांत तांकर हेले से घर चापा टे पड़गला कहीं आउ कई सेमती बाहिरा बही व्यक्ति नथिले वृद्ध बापा जे सब हो तेणु आंकु जो चाष कतरू आरंभ कर घर समस्त समस्या दूर करने पड़ता से तो मानवीय लीला करथिले ना लोकाचार मतरे से समस्त बाहुथिले किंतु केमिति बाहुथिले पैसा टे दरकार ना सेठी कौन तांकर धन मान सब पूरी रही कि ना ये मूल लगिया कर पड़ो पर काम करने पड़ो हाँ तेणु आमर गोटे गाँव जड़े चाषी के आम समस्त भाई माने कि आम सांगसाथी माने कि आम बापा दादा माने तांकर चाष काम सबू कार्य करते आगे तो ये जो डेवलपमेंट काम सब रोची सेमती न था केवल चाष उपर निर्भर था 1970 मसीहा कथा कहूँ से आम अंचल बहुत टाइचुन धान होता है डालुआ बोली कहते सेटा अमल समय केतबले ना ठीक ग्रीष्म ऋतु हाँ बैशाख ज्येष्ठ मासरे सेटा अमल समय तो आमे 2 जन तो सांग थिलु
ସେଠୁ ସେ ଚାଷୀ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ? ହଁ ଆଉ ତମେ ନା ଧାନ କାମ କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ? ନା ଧାନ ଆମର ତାକୁ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ତ ସବୁ ମେସିନରେ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇକି ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ବିଡ଼ା କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧଡ଼ା ବାଗିଆ କରି ବାଡ଼େଇକି ଛଡ଼ା। ହଁ ସେଇଆକୁ କହିଲେ ତମେ ନା ତମେ ବାଡ଼େଇକି ଝଡ଼େଇବ ଧାନ। ଆମେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ଯାହା ହଉ। ସେତେବେଳେ ମୂଲର ଅଭାବ, ପଇସାଟିଏ ଦରକାର, ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ହଁ ଆମେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ କାମକୁ ଯିବା ନା କାମକୁ ଯିବା, ସେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଖରା ଟାଣ ଖରା କ'ଣ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲୁ। କେତେ ବୟସ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 16-17 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମତେ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ଆଉ ସେଇଆ ହେଇଥିବ, 14 ବର୍ଷ ସେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏତେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଏଇନା ଯେମିତି ସବୁ ବେଡ୍ ସବୁ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏତେ ଆଉ ରହୁଥିଲା? କିନ୍ତୁ 70 ମସିହା କଥାଟା ମୋର ମନ ଅଛି। ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ବୈଶାଖ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା। କ'ଣ କରିବୁ, କାମକୁ ତ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଖରାକୁ ଡରିକିରି କ'ଣ କରିବା? କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଧାନ ସେତେବେଳକୁ ଧାନ ବାଡ଼ିବାଟା ଯେତେ ଗରମ, ତାପରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ଆଉ ଧାନର ଗ୍ୟାସ୍, ଭାରି କଷ୍ଟ ମୋତେ ହଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଉଥିବ। କାହିଁକିନା ଏ ଆମରି ଶରୀର ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବି ଝାଳ ବହୁଛି, ମୋ ଦେହରୁ ବି ଝାଳ ବହୁଛି। ସିଏ ବି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପାଣି ପିଉଛି। ସିଏ ବି ଯଦି ସମୟ ପାଇଲେ ଯାଇ ଟିକେ ଛାଇରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ଛାଇରେ ବସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର 8ଟାରୁ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, 12ଟାରେ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର 3ଟାରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଟି, ସିଏ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ 12ଟାରେ ଛାଡ଼େ ନା। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ 1:30 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେଇବ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ତ ସବୁ ବହୁତ କାମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ସେ ତାକୁ ଡାକିବ ନାହିଁ କାମକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ତାହା ମୁହଁରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ କି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କି, ଏ କଥା ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ସିଏ 12ଟା ଠିକ୍ ଆମର ସରିବା ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ଗଧା ହେଇଥିବା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କାଢ଼ିଲା। ଯଦି କାଢ଼ିଲା, ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ କରିବା? ନା ଏତିକ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରହିଲା ସେତିକି ଆମକୁ 1:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ କ'ଣ କରିବୁ, ତାକୁ ମନା କରିପାରିଲୁନି। ଏମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନଉଥାଏ, ସେ ଅନଉଥାନ୍ତି। ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କାଢ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଆକୁ ବାଡ଼େଇକି କରିଦେଇକି ପଳେଇବ। କ'ଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କେମିତି ସେ ଅଲୌକିକ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଥିଲା। କହିଲେ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି। କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ କି ପୁଣ୍ୟ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବତା। ସେ କେମିତି କଲେ ନା, ଏଟା ଉପରକୁ ଟେକିଲେ। ଏମିତି ଆମେ ଯୋଉଠି ବଢ଼ଉଛୁ ସେ ଉପରକୁ ଏମିତି ଟେକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ, ଏଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଉପରକୁ କ'ଣ କାହିଁକି ଟେକୁଛ? ନା ଟିକେ ଛାଇ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଛାଇ କ'ଣ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ଛାଇ ହବ? ନା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ, ତୁମେ ଦେଖୁନା। ସେଠୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଦଲଟା ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କୋଉଠୁ? ନା ଆକାଶରେ। ଆକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ କ୍ରମଶଃ ସେ ଗୋଟେ ଆକାର ନେଇଗଲା, ବଡ଼ ଆକାରଟି ନେଇଗଲା। ଯେ କି ଆକାରଟା ନେଲା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଇରେ ରହିଲୁ,
संपूर्ण छाई आम रही सियाड़े कौन है आम कहीपरूँ किंतु आम संपूर्ण छाई रही कौन करवा आज पवन टे दरकार ना हाँ से गोटे पणस गछ था से पणस गछ सब हलिबार लगला जमी पतर गुड़े हलिला से पवन टे आसला से आम सुरखुरी जमी काम करने कथा से बाबद करदेलु हाँ करदेला आमर गोटाए 1:30 बेलू आमर कमटी सरीगला सरीगला आम घर को फेरिलु मु कहीं कथा भाविया जी से जदिओ ठाकुर ठाकुर आमर पूर्णपीठ सदन बुद्धिगंडपुरी पूर्णचंद्र मिश्र कि रामदास आ तो पत्र प्रेरण जन आमर से सहित विश्वास नाला किंतु सी ये जो गोटे 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 कथा आज आम चिंता करूँ हाथटी टेकिले कहीं छाई है केमी आ कौन या कले कहापाई कले आपण मान से विचार करेंगे किंतु यहीपरी आवश्यक स्थले ये लोकाचरण मत के सामाजिक दृष्टिकोण को भी जो कौन पर्याय क्रमे से कौन करती ना गोटे गोटे सृष्टि कर दियंती कि गोटे गोटे कार्य को से जोटा आम द्वारा हो पार ना ताकू से कर संभवपर तेणु आम कि परिचय दे पारू किंतु आम यहाँ आम द्वारा जोटा अनुभव कथाटा से कथाटा कहूँ ये गोटे लीलार जीवना निश्चित लीला तो अनेक ये गोटे लीला जाऊँ आउ दिनकर कथा से कथा कही कि ना मोर मन पड़ुनी अभाव अनाटन भितर तो आम थाऊ तेणु खाद्यपेय टे आमर असुविधा थाए से खाद्यपेय थिले से घरे खाऊ नथिले कि घरे शो नथिले से आमरी घरे आसी शोले आम खाइबा को दि जाऊ जहाँ अच्छी से आदर कर खाते किंतु दिनक पूरा शिल्प जहाँ कहती जीरो हो गला से दिन खाद्यपाई किसी सी तो आसवे आम निहाती कौन दबा कथा किंतु सी से जानी सारे आमर कि नाई आज कौ दिन से मागती जे से दिन कहते जे आज भोक है बेला बेली आन कहलु आज तो से भली किसी व्यवस्था ना पानी पीक शोवा हाँ आउ आम 12टा बेलर पखाड़ खाई सरी जाइए तो से शाग अच्छी से शाग शाग कर शाग पखाड़ किंतु पखाड़ सरी आज राति किसी व्यवस्था ना कि से शाग अच्छी ना से शाग आण खाइबा अच्छा हम कहलु केमिति से शाग के शाग अच्छी ना से आण समते खाईद रात किए मरी जाए खाईदे सैला किंतु ये प्रभु कि ये व्यक्ति तांकर तो थिला ना तांकर तो थिला से कही था नाई नाई जदि नाई अच्छा मु घर खाई जाऊँगी तुम्हें सो जहाँ अच्छे खाओ कहीं कथा आलोचना करते किंतु से तांकर परिचयटा से केमती दौरान दिने आउ दिने सेमती कहीं से घर को गलेनी सेमती आउ दिने सेमती असुविधा होता असुविधा होता से सी कहले हौ ठीक अच्छे मो घर आसे ताने से उद्देश्य था कि आंकर तो ना खाया मु घर खाईदे आसबि किंतु से जाए पहुँचले माँ आमर सुकांति माता कहले अरे कहीं पलि आसलु कहीं बाबू बाबू आम बाबू बाबू कह मु भाविली
ସିଏ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ବି ଭୋକ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କିଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଏଇ ଆମ ମନ ଭାବୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁକାନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆରେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ଭୋକ ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନା ସବୁଦିନେ ଖାଇଲୁ, ଆଜି ଦିନକ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୋତେ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନା, କହିଲେ ନା, ସବୁଦିନେ ସେ ଖାଉଥିଲେ, ଆଜି ଉପାସ ରହିଲେ, ତୁ ବି ସେମିତି ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ? ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସୁକାନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ରୂପା ଖଡୁ ଥିଲା, ଖଡୁ, କହିଲେ ଆକୁ ନେଇକିରି ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଆମର ରଜିଆ ସାହୁ ବୋଲି ବଣିଆ ଲୋକ, ତାକୁ ବିକିବୁ, ଅଟା ଚାଉଳ ଆଣିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନବୁ, ଆଉ କରିବେ ଖାଇଲେ ତୁ ସେଇଠି ଶୋଇବୁ। ମାନେ ମାଙ୍କର କେମିତି ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ସେ। ଏଠି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଏକୋଇ ନନ୍ଦନ ବି ଯେତି ସିଏ ଯେତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହଁ ହଁ ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ କଣ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ତୁ ଖାଇଦେଇକି ଯା, ଉପାସରେ କଣ ଶୋଇବୁ, ତୁ ଖାଇକି ଯା ଶୋଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମା କେମିତି କଣ କହିଲେ, ମାନେ ବହୁ ସେମି ମାନେ ବହୁ ଆଦର କରନ୍ତି ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିନା ସେ କ୍ଷଣେକେ ରହିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଜି ଉପାସ ରହୁଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ସେ ମହତ୍ଵ ବାଣୀ ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣକେ ଥରେ ଥରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକାୟିତା, ଯାହାକି ଆମେ ମାନବିକତା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ସୁକାନ୍ତି ମାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଔରସ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସୁକାନ୍ତି ମାଙ୍କର, ତାପରେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିୟୋଗରେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ସେ କହିପାରୁନଥିଲେ କି ସହି ପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ବାପା ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଉପାୟ କଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢି ଯାଉଛି, ଯଦି ପୁତ୍ରଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସୁକାନ୍ତି ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ପିଲା କଣ ରହିଲେନି? ସେ ବଚିଲେନି କେହି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା ସେ ଝିଅ, ସେ ତାଙ୍କର ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବେ ନା, ଆଉ ପୁଅ କିଏ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦିଅ ଦେବତା, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ, ଗିରିଜା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଉ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ପିତା ମାତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭାବ ଯେ ସେ ସାଗର ଭିତରେ ମଗର, ଯେମିତି ମଗର ଭିତରେ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଗର ଭିତରେ ସାଗରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ବିନ୍ଦୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଆମେ କଣ କହିବା, ବ୍ରହ୍ମା ତ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଛି ଆମେ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗାଁ, ମୋ ସମାଜ, ମୋ ପରିବାର ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ଆମର ନାହିଁ ଧନ, ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ, ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ନାହିଁ ବାଡ଼ି, ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା, ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଦିପଦ ତାଙ୍କରି କଥା କହିପାରୁଛି। ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେ କି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ଏତେ ବଡ କଥା କହିଛେ, ତେବେ ଆଉ ସେ ଦବାର କଣ ଅସୁବିଧା କଣ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଯେ ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନର ଛାର, ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ତ ମତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ବୋଧ ଜୀବ ତାକୁ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା? ଆମେ କୋଉ କବି, ନା କୋଉ ଲେଖକ, ନା କୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ନାଇଁ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ 1997 ମସିହାରେ କମଳି ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁ ପରିକ୍ରମଣରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ କମଳି ପଡ଼ିଆ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ? ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମର ନଙ୍ଗୁଳି ମଠ ଲଳିତଗିରି ଆଉ ତାପରେ କମଳି ଦଣ୍ଡା, ତାକୁ କମଳି ଦଣ୍ଡା, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ରେଣ୍ଟା ପଡ଼ିଆ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସେ ତିନୋଟିରୁ ରହିଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କହୁଛି ନା ଫୁଲବାଣୀ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ନୂଆପଦର, ଆମର ସୁନ୍ଦିଗା, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠି ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେଗୁଡ଼ା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ସେ ପଦଯାତ୍ରାଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ବିଜୟାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଯେହେତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ମନ ବଳେଇଲେ? ସେ ବିଷୟରେ କହିଛି କ'ଣ? ନା, କେବେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ମହାବୀର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। କେମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନକୁ ନେଇ ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାରେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଶବକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବି। ଠାକୁର ପଢୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା ମହାଙ୍ଗାରେ। ବିଜୟାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ତିଆରି। ବିଜୟାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଚୟ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ବାରିପଦା ବାଗ୍ରା। ସେ ଲ ପ୍ରୟାସ କରି କଟକରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଆସି କେମିତି ଆମର ଜଣେ ଉମାନାଥ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ସେବା କି ଜଗତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖି, ଶିକ୍ଷିତା ଲୋକକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ୟମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ କରିବା ବୋଲି କିଛି ତାକୁ କଥା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ଗାଁର ଗୋଟେ ମହାବୀର ବିଦ୍ୟାପୀଠ କଲେ। ସେଇଥିରେ ଇଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଯେଟା ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେଇ ସିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନ ବଳେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ କେଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଇଏ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲେନି। ତା ମାନେ ନିରାମୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିଷ୍ୟର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନଥିଲେ। ନ ଯିବାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ କି, ଯେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାନ୍ଦ ଦେଖା ଦେଇ ନଥିଲେ। ଖାଲି କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ମନର କଥା ମରମର ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି, କେଶବକୁ ଭାବୁଛି, କେଶବକୁ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ତେଣୁ ସେ କଥା କିଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି। ତାର ମୀମାଂସା ଆସିଲା କୋଉଠି ନା, ଆସିଲେ କାହାକୁ କିଛି ବାବଦରେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକର ଆମର ଏଇ ପାଖ ଆମର ଯେ
ସେ କାନନା ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ହଟଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ତାର ଏଇ ପାଖରେ ଆମର ଉଷୁମା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ମଠ ଅଛି। ସେଇଠି ଯାଇ ସେ ତପସ୍ୟା କରିକିରି 12 ବର୍ଷ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ସେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ଗଲା। ଯଦି ମହାଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ଗଲା ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ କେନା କେଶବ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେଶବ ଠାକୁର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘାଟରେ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅଘାଟରେ ସବୁବେଳେ ଗାଧାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଇ ଅନ୍ନ ଘାଟରେ ଗାଧେଇଲେ। ସେଠୁ ଆରେ ନଦୀଟା ଆମର ସୁବଳୟା ନଦୀ ଯାହାକୁ ଗୋବର ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇଲେ ପିଲାମାନେ ଆସି ସାରଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ନ ଗାଧେଇ ସେ ଯାଇକି କେମିତି ସେଠି ଗାଧଉଛି। ନା ଠାକୁର ଟିକେ ମାଇସିଆ ଢଙ୍ଗ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗାଧାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସାରେ ରାଗିଗଲେ, କଣ ସେଠି କେତେବେଳେ କଣ ହବ, ମୋ ଦୋଷ ହବ, ସେ ଅଘାଟରେ ଯାଇକି ଗାଧଉଛି। ଗୋଟେ ବାଇଜଡା ବାଡି ଧରିକିରି ଗଲେ। ବିଜୟ ସାର୍ ଭାରି ରାଗି, ସେ ଯାହା ପାଇବେ ତା ଧରିକିରି ପିଟିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଆଉ ପିଟିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଗଲେ। ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ ଯେ ଏମିତି ଗାଧଉଛି ସେମିତି ଗାଧଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟା କଲେ। ଯାଇକି ଯେତେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଦେଖିଲାକୁ ଯେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଚାନ୍ଦେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛି, ସେଠି ଦେଖିଲେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ସେଠୁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଲା। ଯେତେ ହେଲା ଆଉ ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ବାହି ନେଇକିରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ କାହାକୁ ହେବେ ନା ନିଜେ କେଶବକୁ କହିଲେ। ସେଇଠି ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, କେଶବ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପରିଚୟ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଖାଟି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ କଥାଟି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ସେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଦିନଟି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ନା ଆମର ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଦିନ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଆରେ କଣ ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁ? ସେ କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଗିବେ ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଦେଇପାରିବି। ଏତେ ବଡ କଥା କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି ତୁ ତାହା ଦେଇଦେବୁ? ନା ହଁ, ଦକ୍ଷିଣାଟା ତ ଆପଣ ଯାହାଟା ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଦକ୍ଷିଣା ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦବ, ଦକ୍ଷିଣା ପଚାରି ବୁଝିବ ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଦବ। ଆଉ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦାନଟା କରିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ତୁମର ହାତରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା କହିବେ, ସେ ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଦବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଆ କହିଲେ ତୁ କଣ ଦକ୍ଷିଣା, ତ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସେତେ ଚକିତ ହେଲୁ। ସେ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଥାଆନ୍ତି ML ଶେଖ ମତଲୁବ ବୋଲି, ସେଇ ସମୟର କଥା। ଆମେ କହିଲୁ ଇଏ ତ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ ମାଗିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ରୀ ପଦ କରନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେଦିନ କଣ କଲେ ନା ରାତ୍ର ସମୟ ଆସିଲେ, ବାରିପଦାରୁ ସେ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲେ। ଆମେ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିକି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଉ। କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, କଣ ଆଜି ମାଗିବେ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବେ କି ଯେ ସାର୍, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଥାଉ, କି ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ଯୋଉ ବେଗରେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ବେଗ ନଥାଏ। ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଗୁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ନେଇକିରି ପଠେଇବେ,
टे सारे आइसंती आमे तांको केमती व्यवहार देकी व्यवहार दियो किंतु ठाकुर से व्यवहार नहीं थे किंतु आसिला बेले ठाकुर आसुचंती सीए ताको ओलटा व्यवहार देकी आणुचंती हाँ जो सिस्टम आणुचंती किंतु से सेठी मागिथिले जे तुमे मोर शिष्य थिला तुमे मोर शिष्य थिला को आमर वैश्विक शिक्षार शीघ्र थिला किंतु तुमे आज मोर आध्यात्म जगतर गुरु है केशव को सी यही कथा मत शिष्य करुणा करंतु कहला गुरु हेले शिष्य कार शिष्यर शिष्य थिले गुरुकर शिष्य थिले किंतु गुरु हेले ताकर शिष्य केते महानता कथा ताने से कौन बुझिले कौन जानले से साधारण व्यक्ति नुहति हाँ ये लॉ पढ़ी आड़े जड़े हाई स्कूल हेडमास्टर अच्छा से कौन बोका अच्छा से किसी ना किसी समीक्षा कर देखिले जे ना मोर उपयुक्त गुरु मु पाईगली मोर आउ किसी आवश्यकता ना मत या कर जे मु तुमर पाद पद्म मत शरण दियो किंतु ताको उत्सव पालन करने से जो से दिन टी आम रेंटा पड़िया कि कमली दंडा कि आमर नंगुली मठ से एमती 3 वर्ष है आमर तांकर आउटे साथी अच्छा ठाकुर पाठ पढ़ा समय जो साथी हाई स्कूल साथी मुरलीधर विश्वबंधु जहाँ कहते मुरलीधर बेहरा हाँ से भी पढ़ुले गोटे क्लासमेट सी बहन करी एबे जाई फुलबाण रे आमर गुरु गोविंद ठाकुर विग्रह आउ विजय शंकर विग्रह गोटे मंदिर रही से पूजा कर हाँ सेठी फिरिंगिया नुआपदर सुंडीगा कालुपड़ा एवं ब्राह्मणपद टीका बाली तापरे चकापाद ये सब आम गुरु भाई सब अच्छा से माने विशेष करी सेटिकी जाती यहाँ किमती आमती केते कथा घट जाए मन अच्छी सब तो थिले कौन ना द्वापर युगर द्वापर युगर ठाकुर गुरु थिले शांतिपनी जाको होती से थिले किंतु कली जुगे तो सब सब निज चेतना सब भूली जाइछन्ति ना तेरे ये कौन भूली जा लोक कि ठाकुर तो भूली जा लोक नुहे कि नुहति तेणु से दक्षिणाटा दौले किंतु ये जो आमर ये कली जुगर विधान नीति नियम आदर्श को लेकिन अरे एत बड़ प्रभु को पाइली से हड़े जी होना कहीं आ कौन भगवान ठार के ऊर्धर अच्छा ठाकुर कमली दंडा आउ लंगुली मठ आमर ये रेंटा पड़िया से विजयानंद गोस्वामी स्मृति को आधार कर से 3टा जगह दिन को माने गुरु दक्षिणा दिन को उत्सव भाव में पालन कर अच्छा से जो जगह मान को ठाकुर जाऊले से जगह मानकर किसी किंवदंती अच्छी अच्छी बहुत किंवदंती अच्छी एत तोड़ ताड़ भितर को जाइनु किंतु नथिले कहीं से स्थान गुरु जाई थांते प्रत्येक स्थान रे जोटी आम देखु ओडिशा पक्षरे केते जोठी यज्ञ गुड़ा सब होईछि से स्थान गुड़िकर महत्व से व्यक्ति कौन से व्यक्ति से बर मागिथिबार सेठी होउछि ना जो से साधक जमती आमर धरतु आम जानुचे ये वर्ग ऋषिंकर आश्रम स्थली तेणु सी वर मागिथिले जे मो आश्रम को आपण घंटे आसतु तेणु मान्यता दे सी आसी किंतु जी जो अच्छी किंतु से जमती रामचंद्र कृष्णचंद्र जमती जाकि उद्धार करुले ये भी सी भी सेमती मान्यता देते सेमती कथा देते जे कली जुगे तुम मानकर मनस्कामना पूरण करी हाँ तेने व्यक्ति अच्छा ना से स्थान अच्छी किंतु सोल गुड़िक से धरतु अच्छा ये यज्ञ कथा को आपण आलोचना करुवा यज्ञ कथा संपर्क मन पड़ुचे आपन को
ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚରମ ନାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆମର ଖାଲି ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ଆମର ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ିକ ନାଇଁ କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ ଦଧି କି ସ୍ନାନ ସ୍ନାନ ଯୋଉ ଦଧି ସ୍ନାନ, ଶର୍କରା ସ୍ନାନ, ଘୃତ ସ୍ନାନ, ଆମର ଲବଣ ସ୍ନାନ ତ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ କେତେଟା ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ, ହଁ ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ନଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ନଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେ ଆଣିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା କୋଉ ସାଧୁ ପାଇଁ କୋଉ ସ୍ନାନ ଦରକାର ସେ ତାର ସେଇଥିରେ ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପାଇବ, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ହବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ସେଇଟା ଅଲଗା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦିତ, କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର। ହଁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାଇଁ ହଉଛେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଥିଲା, ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେବେ ଉତ୍ତର। ଯେ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀର ବ୍ରଜବାସୀ ଆଉ ଆପଣ ବି ସେଠି ଥିଲେ। ତ ସେଠି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନାଟା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ? ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିମାସ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଜ୍ଞା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନିମାସ କଣ, ଅନେକ ଆମେ ଯାହା ଏବେ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ବିଧାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଧାନ ଗୁଡାକ ଆଗରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯେ ଆମର ସେଭଳି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଜ୍ଜାଗତ ନୁହେଁ କି ବୀଜଗତ ନୁହେଁ କି ଅସ୍ଥିଗତ ନୁହେଁ, ଆମର ଏବେ ଚର୍ମଗତ ପ୍ରାଣ। ସେ ଶରୀର ସେଇଭଳି ଆମେ 27,000 ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆମେ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡରେ ଆଉ 27,000 ଲୋକ ସହିତ ସମାନ ହବା କି? ଯୋଗ ଯାଗ ତପ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହଉଥିଲା। ଯୋଗ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର, ଆମର ପୂଜା ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର, ଆଉ ଏଇଟା କଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଉଛି ନା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା କଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଉ ନାମ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଭାତରେ କୋଉଠି, ସକାଳରେ କୋଉଠି, ସତ୍ୟରେ କୋଉଠି, ଦ୍ୱାପରେ କୋଉଠି, ତ୍ରେତୟା କଳିରେ କଣ, କଳିରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାକୁ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ନାମ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବହୁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଯେ ଗାଁରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଠାକୁରେ ଉଭାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଭଳି କିଛି ଆପଣ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଉଭାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ତାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟାର ତା ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ସେଦିନଟି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଦିନଟି ପଡେ। ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଦିନ ସିଏ ଭକ୍ତ ନିଜେ ଆସିପାରେ, ନଚେତ ଇଏ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଟି କଣ ନା
गोटे घरे पशंती से घरे कबाट दिया जाए किंतु से केवल तांकर वस्त्र से घरे पड़ी थाए किंतु निजे सेठी न थांती कहीं ना ये जिते केमती हुए जिते बंदटा हो जाए जमी जगन्नाथ महाप्रभु अधा अड़ा रही गले किंतु आमे तो भल पाइचु ना ये दिन हो गला 2 दिन हो गला तेरे आम गोटे मन भितर गोटे अन्य प्रकार सृष्टि सन्देह आसे तेणु आम भी झरका भांगी देचु आ गलिक देखुचु चाल टेकिकी देखीचु किंतु सी से न था सी सीता को आम कहू कौन ना कल जाइए कल भक्त कौटी डाकी से जाइए बार बार देखला माने से आम साधारणतः कहूँ कौन ना से उभा नहीं जाऊँगी। अच्छा ये गोटे लीला कहतु को केबे आपण देखिथिले टिके समय सेटा दिनकर होईची कौन आगे आम से जो एबे सब से चाल घर जहाँ सत्य मंडप पाखे छोट चाल घर भी था आज्ञा हाँ एपटे गोटे चालिया थिला से चालिया से बसंती चालिया बसंती कबाटे नागी गोटे झटका अच्छी किंतु से दिन से 2 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए से कबाट खोला जाऊना कौन कर कौन हेले कौन ना गोटे सन्देह होकर आम चिंता कलु कबाट को बाड़ेलु बाड़ेलु से भी उठिले ना सेठू मनर गोटे पाप छुईला जमी पति आम ये कबाट को भांगी देखला यपरी सी कहीं ना कहीं ना पुनर्बार आम कबाटी टाक साहिरे तो हाउलिंग कथा साहरे तो पुरा हाउलिंग ठाकुर ना हाँ प्रथम प्रथम हाउलिंग हो किंतु ये कथा विशेष कर आमको कहीं हाउलिंग है जे आम से पुरी चिठी आउथाए जे यही घटना ठाकुर थिबे नथिबे से एमती भक्त चली जाइए आम केते जन जानिछु ना आज्ञा जते जानिछु सेटा जेते जानले सुधा आ कोन हमर संघ मोचन होई जाउची तेणु सेबरा तो देखिलु गारे आमर मन पकड़ जाए सेठी आपा चिठी पत्र कथा जाइछन फिर से भी जते अध घंटा पर से आसिले असले माने आपण कबाट भांगी सला पर फिर कबाट दे दियन कबाट पुणी कबाट भांगी लगटा झिंझटा भांगी देलु कबाटा संपूर्ण भांगी न झिंझटा को भांगी देलु निकियाटा को भांगी देलु देखिलु कहीं ना आम सेठिका कथा मन पड़गला तेणु पुणी देदेलु फिर अध घंटा जाए से घर आसिले से घर फिर बाहरी आसिले किंतु आपण एमती केबे जगी बइछंती हां जगी बसछंती से घर हाँ सब जिते जाइछंती आमे सब जगी रहिछन तांग सेवक माने अछंती ना कौन से छाड़ी पड़े पड़े जाऊ ना सेमती से आसिले आसिले आम पर भी टिके विरक्त हेले कहीं तुमको मना करिया सत्ते मुझे जीवी मु तुमको कहीकि जीवी आबे कौन चली जाऊँगी अच्छी तो मुझे अच्छी आ मो कम बाधा आसूची हाँ एमती केतेटा काम नहीं से भगवान कहते से भगवान को डाक्तर भक्त को डाक्तर से जाती आउ केमती ना से कहीं कौन से सुखम जाते ना ना ये कली जुग जो भक्त माने ये कली जुग ये शरीर मानव शरीर दर्शन करने से माने चाहते जे ये कली शरीरटा दर्शन दियंती हरिजरे एटा ठाकुर कथु आम शुणुलु जे ये स्वरूपटा अव्यक्त अच्छी से अव्यक्त स्वरूप को धरिकी ये शरीर नहीं से आसिले कहीं वर्तमान आसीचन जो गोटे शरीर धरिया करेंगे ना से शरीर से नहीं आसती आज आम मैंने धन्य आपण मैंने विश्व धन्य कहीं आम भागवत पढ़ी पढ़ुचु भागवत लिखा जाइए जे जगन्नाथ दास पंचसखा साहित्यर जो मैंने मुख्य पुरोधा थिले 550 वर्ष तलू भागवत आम पढ़ी
ଯେ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତ୍ତମ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ, ଚିତ୍ତମ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ। ଆଜି ସେଇ ବ୍ରଜବାସୀ, ଯୋଉ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏ କଳିରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଲୀଳା କରି ସେଇ ବ୍ରଜ ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବାସୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାଜ୍ଞବଳିକ ବଟୁ ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କଥୋପକଥନ କରିପାରୁଛୁ। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖି ପୁନର୍ବାର କେବେ ସେଇ ଚରମନାଥଙ୍କର କଳ୍କି ନାରାୟଣ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରି। ବିପିନ ଭାଇ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।